This is Manoj Himne, Assistant Professor and Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar, Art, Commerce and Science College, Surtoli Lohara, Tahsil Deori Dist, Gondia. Please follow me on the YouTube channel and subscribe the channel to get daily notification about the lectures. Okay, in this video we will discuss about the lesson between the mosque and the temple, which is written by Boman Desai. Okay. About the writer, about the author Boman Desai. This is Boman Desai. Boman Desai was born in 1950. Was born in Bombay and went to America in 1969 to study architecture at the Illinois Institute of Technology at Chicago. काय बोमन देसाई यांचा जो जन्म आहे, जन्म कुठे झालेला म्हणताय, बॉम्बेमध्ये 1950 मध्ये त्यांचा जन्म झाला आणि 1969 मध्ये ते अमेरिकेला आर्किटेक्चरचा शिक्षण घेण्याकरिता ते इलिनॉइस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये शिकागो इथं, अमेरिकेमध्ये शिकागो येथे 1969 ला ते आर्किटेक्चर शिक्षण घेण्याकरिता, आर्किटेक्चरचे शिक्षण घेण्याकरिता ते अमेरिकेला गेले, शिकागोला गेले. During his first year, he won the Levis Prize for creative writing, and there in America, he won the Levis Prize for creative writing. Means the writer Boman Desai, he is an Indian writer, okay, and he won the prize, won the Levis Prize for creative writing in literature. He won the prize for creating writing in the first year of architecture, means in 1969. Okay, ते काय आर्किटेक्चरचं शिक्षण घेण्याकरता जेव्हा 1969 ला येतात तेव्हा त्याच पहिल्या वर्षी त्यांनी जे क्रिएटिव्ह रायटिंग केलं असतं, एक प्रकारचं नवीन रायटिंग, त्याकरता त्यांना लेविस प्राइज मिळालेलं असतं. ही देन studied philosophy for a year in Pennsylvania before returning to Chicago, where he graduated from the University of Illinois with a BA in psychology. What this poet say? He means Boman Desai. Then at that time he got Levis Prize. He was studying फिलॉसॉफी फॉर अ इयर, 1 वर्षापर्यंत ते काय फिलॉसॉफी शिकत होते. इन पेन्सिल्व्हानिया, कुठं पेन्सिल्व्हानियामध्ये, बिफोर रिटर्निंग टू शिकागो, शिकागोला परत येण्यापूर्वी ते कुठं पेन्सिल्व्हानियामध्ये 1 वर्षापर्यंत काय फिलॉसॉफी शिकत होते, तत्वज्ञान शिकत होते. वेअर, आणि तिथं त्यांनी काय केलं, वेअर ही ग्रॅज्युएटेड, त्यांनी पदवी केली. ही ग्रॅज्युएटेड फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, काय इलिनॉइस युनिव्हर्सिटी मधून त्यांनी आपलं ग्रॅज्युएट केलं. कोणत्यामध्ये, BA, बॅचलर ऑफ आर्ट मध्ये त्यांनी ग्रॅज्युएट केलं. कला शाखेमध्ये त्यांची पदवी झालेली होती. कोणत्या विद्यापीठातून, इलिनॉइस विद्यापीठातून त्यांची पदवी झालेली होती. कोणत्या विषयामध्ये, सायकॉलॉजी मध्ये, मानसशास्त्र ज्याला म्हणतो आपण, मानसशास्त्रामध्ये त्यांची पदवी झाली होती. And much later, after some times, in MA in English, काय त्याच्यानंतर खूप दिवसाच्या नंतर, much later he studied, he post graduated in English. इंग्लिश मध्ये त्यांचं मास्टर झालं होतं, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स झालेलं. Desai means Boman Desai has also sung and recorded. He had also sung, त्यानं गाणं सुद्धा गायलेले आहेत, and recorded with a rock band in 1970s. He was a singer also, and he had sung and recorded his song with a rock band. बँड सोबत 1970च्या दशकामध्ये
त्यांनी गाणं गायले आणि त्यांनी स्वतःचे गाणे रेकॉर्ड सुद्धा केलेले आहेत. कोणासोबत? रॉक बँड मध्ये. त्यांनी रॉक बँड सोबत त्यांनी स्वतःचं गाणं म्हणणं आणि त्याला रेकॉर्ड करून त्यांनी ठेवलेलं होतं. किंवा 1970चं जे दशक होतं त्यावेळेची गोष्ट आहे, 70 ते 80च्या दरम्यान. ही इज ऑथर ऑफ 4 नॉवेल्स. ही हॅज ओन 4 नॉवेल्स. त्याच्या नावे 4 नॉवेल्स आहेत म्हणताय. ही हॅज रिटन 4 नॉवेल्स. नॉवेल्स म्हणजे माहित आहे कादंबऱ्या. ही हॅज रिटन 4 नॉवेल्स and in that 4 novels the first one is The Memory of Elephants, which is written in 1988. Asylum USA, which is written in 2002. A Woman Madly in Love, which is written in 2003. And Trio, a novel about the Suman and Brahma. Suman and Brahmas, which is written in 2004. These are the 4 novels which is written by Boman Desai. Liveliness, comic irreverence and narrative and linguistic innovation marks his writing, and his writing is abound with the liveliness. एक प्रकारचं जिवंतपणा त्यांच्या लिखाणामध्ये होतं, as well as comic. His novels are humorous, full of humors, irreverence, narrative, linguistic innovation. In his writing there are innovative marks. लिंग्विस्टिक काहीतरी नवीन त्यांच्या लिखाणामध्ये होतं. एक प्रकारचं जीवनपणा, एक प्रकारचं हास्यात्मक असं वर्णन त्याच्या लिखाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत असतं. अँड दॅट पर्सन इज द रायटर बोमन देसाई. Okay, next we will discuss about the short introduction about the lesson. What is given in this lesson? Between the mask and the temple. Between the mask and the temple या पाठामध्ये काय दिलं आहे? इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. ते या पाठाबद्दल आपण थोडंफार बघूया. अँड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन द होल. ओके, बघा काय आहे तर. Between the mask and the temple is an excerpt from the extract म्हणता येईल त्याला आपला. extract from his novel, his first novel. हा जो पाठ दिल्यानंतर between the mask and the temple, it is taken from his first novel, The Memory of Elephants. काय? The Memory of Elephants हे जे नॉवेल आहे त्यांचं फर्स्ट नॉवेल, that is written in 1988, and the extract, that lesson between the mask and the temple, is taken from that novel, The Memory of Elephants. The novels begins with the arrival of the Parsi. The novel means the story between the mask and the temple, which is taken from that novel. And the novel The Memory of Elephants begins with the arrival of Parsis in India in the 7th century. 7व्या शतकामध्ये जेव्हा पारसी लोक भारतामध्ये आले त्यावेळेस ह्या नॉवेलची सुरुवात, जी नॉवेलची सुरुवात झाली आहे, नॉवेलच्या सुरुवातीला काय घडलंय? पारसी लोक भारतामध्ये येत असतात. अँड दॅट पिरियड वॉज द 7th century. 7वं शतक असतं. 7व्या शतकामध्ये जेव्हा पारसी लोक भारतात येत असतात त्यावेळेस हे नॉवेल सुरुवात होत असतं. द स्टोरी ऑफ द नॉवेल. ओके, अँड फोकसेस ऑन 3 जनरेशन. And in this novel, in this story, the writer Boman Desai focuses on 3 generations of Parsi family in 20th century India. What does writer say? The writer focuses on the 3 generation. बघा, 3 जनरेशन यामध्ये रायटरने सांगितलेले आहेत ऑफ पारसी फॅमिली. एका पारसी फॅमिलीच्या 3 जनरेशन बद्दल यामध्ये बोललेला आहे. अँड द पिरियड ऑफ दॅट जनरेशन इज 20th century इन इंडिया. भारतामध्ये कोणतं? 20वे शतक. 20व्या शतकातील एका पारसी
कुटुंबातील 3 जनरेशनचं यामध्ये उल्लेख केलेला आहे, फोकस केलेला आहे, मेनली फोकस 3 जनरेशन. ओके. द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द स्टोरी टेलर ऑफ द स्टोरी इज होमी सिरवाई. कोण आहे? बघा, नरेटर द सेंट्रल कॅरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द नरेटर होमी सिरवाई. And who is Homi Sirvai? Homi Sirvai is a young student in America. होमी सिरवाई इज अ यंग स्टुडंट. तो एक तरुण विद्यार्थी असतो कुठं? अमेरिकेमध्ये. आणि ही इज द नरेटर, ही इज द स्टोरी टेलर, ज्याला कथानक म्हणतो ज्याला आपण, बरोबर आहे. तो कोण आहे? होमी सिरवाई. द हिरोईन ऑफ दिस एपिसोड इज हिज ग्रँडमदर. बघा, द हिरोईन ऑफ द स्टोरी, ह्या स्टोरीची हिरोईन कोण आहे म्हणताय? हिज ग्रँडमदर. जो स्टोरी टेलर आहे, जो नरेटर आहे, नरेटरची जी आजी असते, सी इज द हिरोईन ऑफ द स्टोरी. ती ह्या स्टोरीची मेन फोकस हिरोईन कोण आहे? ती त्याची आजी आहे, ग्रँडमदर. द स्टोरी हायलाइट्स, या स्टोरीमध्ये काय हायलाइट्स केलेलं आहे? द स्टोरी हायलाइट्स द इम्पॉर्टन्स attached to religious places. And in the story, Boman Desai highlights the importance of attachment to the religious places. The attachment of the narrator's grandmother to the religious places. जे धार्मिक स्थळ आहे त्यांच्याशी तिचे जे अटॅचमेंट आहे, ते अटॅचमेंटचं काय महत्त्व आहे, ते महत्त्व यामध्ये त्यांनी डिस्क्राईब करण्याचं, प्रेझेंट करण्याचं काम केलेलं आहे. इट रिव्हॉल्व्स, द स्टोरी रिव्हॉल्व्स अराउंड द मायनर इन्सिडेंट्स. आणि ही संपूर्ण जी स्टोरी असते ती स्टोरी कशाभोवती फिरत आहे? इट रिव्हॉल्व्स अराउंड द मायनर इन्सिडेंट. एक छोटंसं एक इन्सिडेंट असतं, त्या इन्सिडेंटच्या भोवती स्टोरी फिरत असतं, विच कुड हॅव फ्लेअर्ड अप इनटू व्हायलन्स. आणि जी कशामध्ये एक छोटासा इन्सिडेंट असते, तो कशामध्ये एक प्रकारचं फ्लेअर अप इनटू व्हायलन्स. तो इन्सिडेंट एखाद्या मोठ्या व्हायलन्समध्ये, मोठ्या हिंसाचारामध्ये काय परावृत्त होत असतं, एक प्रकारचं त्याला मोठं स्वरूप प्राप्त होत असतं बिटवीन टू कम्युनिटीज. अँड दॅट व्हायोलन्स इज बिटवीन टू कम्युनिटीज. 2 धर्मांमधील, 2 समुदायामधील हा एक व्हायोलन्स यामध्ये त्याने डिस्क्राईब. एक छोट्याशा इन्सिडेंट वरून मोठ्या व्हायोलन्स मध्ये त्याचं रूपांतरित होतं. अँड दॅट व्हायोलन्स, दॅट इन्सिडन्स इज the violence between two communities, to religion. Eventually, in the course of time, it is the chairman of the committee, who happens to be a woman, who has to impartially handle the problem and smooth ruffled feathered. And on that violence between two communities, the chairman of that committee, who is a woman, त्या समाजाची, त्या समुदायाची जी चेअरमन असते, कमिटी असते, त्या कमिटीची जी चेअरमन असतं, मुख्य एक स्त्री असते आणि त्या स्त्रीला त्या पूर्ण प्रॉब्लेमला हँडल करायचं असतं. हू हॅज टू इम्पार्शियली, कोणत्या प्रकारचा भेदभाव न करता, इम्पार्शियली हँडल द प्रॉब्लेम अँड स्मूथ रफल्ड फिदर्स. आणि त्या प्रॉब्लेम मधून त्यांना बाहेर काढायचं असतं. ते काम ते स्त्री करत असतं. आणि त्याचंच वर्णन या पाठामध्ये बोमन देसाईने केलेलं. ओके, इन द नेक्स्ट व्हिडिओ we will discuss about the lesson in detail, line by line.